تو یہ سمجھ کر کرتا ہوں کہ یہ سیدنا پاک کی طرف سے مجھ کو اشارہ ملا ہے اور میں یہ کام کرنے جاتا ہوں، اور یہ ڈر خوف بھی نہیں لگتا دل میں کہ ہاں اس کا لوگوں کے تئیں کیا اثر ہوگا، مجھ پر کیا تہمت لگے گی، مجھ کو کیا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس سیدنا پاک کے خلیفہ کے نام پہ بہت سارے عالم دین، حافظ قرآن، فخر ملت جیسے خلیفہ بھی موجود ہیں۔ ان کے اندر سب خوبی ہے، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہاں بیٹھا ہوں، ان کے اندر سب خوبی ہے۔ دینی اگر جھگڑے میں کوئی آئے گا تو اس کا جواب بھی یہ قرآن حدیث کی روشنی میں دیں گے نا۔ اور اگر عدالتی کارروائی میں کوئی آئے گا تو ماشاء اللہ سے یہ وکیل بھی ہے، اس میں بھی یہ جواب دے دیں گے۔ تو تمام خلفاء کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ایک اعلان مرتب کیا ہے، اعلان حق عوام اہل سنت کے نام۔ یہ باضابطہ طور پر اشتہار میں چھاپنے کو دے دیا گیا ہے۔ یہ اعلان جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خانقاہوں سے ہر وقت غریبوں کے خیال کیا جاتا ہے۔ خانقاہ میں غریبوں کا زیادہ خیال ہے بنسبت امیروں کے، اور شریعت نے بھی غریبوں ہی کا خیال رکھا ہے کہ زکوٰۃ اگر لینے کا حق رکھا ہے تو غریب کے لیے، امیر کے لیے نہیں۔ تو آپ حضرات یہاں جو چادر لے کے آتے ہیں نصیر ملت کی مزار شریف پر چڑھانے کے لیے، تو کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ آیت الکرسی لکھی ہوئی چادر لا رہے ہیں، کلمہ شریف لکھی ہوئی چادر لا رہے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ یا غوث پاک لکھی ہوئی چادر لا رہے ہیں؟ آپ لائے اور چڑھا دیے، اس کے بعد میں اس کا کیا مصرف ہوا اس کے بارے میں کبھی آپ نے اپنے پیرزادے سے یا اپنے پیر سے پوچھا؟ حالہ میں جواب دیجیے، نہیں پوچھا نا، لائے چڑھا دیے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے بیٹھ کے تمام خلفاء اور میں اتفاق کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ آئندہ سے آپ لوگ جو چادر لائیں گے وہ لکھی ہوئی چادر نہیں لائیں گے، بشکل چادر آپ کپڑا لائیں گے، 3 میٹر، 5 میٹر، 10 میٹر، جس کی جتنی لیاقت ہو، مانیتا کی چادر کی شکل ہو یا عقیدت کی چادر کی شکل۔ خانقاہ سے جو ایک چادر چڑھے گی وہ بھاری بھرکم ہوگی، اس پہ سب لکھا ہوا ہوگا، اس کے بعد میں جس کی بھی چادر آئے گی اور چڑھے گی وہ بشکل کپڑا، رنگین کپڑا سادے میں ہوگا۔ اور سمجھ رہے ہیں، آپ لائیں گے، عقیدت سے مزار پہ چڑھا دیں گے۔ آپ کو اگر ضرورت ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کوئی غریب اس کا مستحق ہے، تو وہاں کے خدام سے، صاحب سجادہ سے، متولی حضرات سے، یعنی جو ہیں ان سے آپ اس کو مانگ لیں گے، اور اپنے گاؤں کے غریب بچی کو، غریب جو لوگ ہیں خاندان والے، ان کو دے دیجئے، یا تو کسی مدارس میں بچوں کے کپڑے کے لیے دے دیجئے ناظمین کو، یا طلبات کو دے کے مدرسے میں دے دیجئے کہ بچیوں کا کپڑا بن جائے۔ اس سے ہمیں 2 فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہاں چادر چڑھایا، اس کا ثواب مل گیا، ملا نہیں ملا، پھر اس چادر کی بے حرمتی ہوئی۔ اب مجھ کو تو نہیں معلوم ہے کہ نصر ملت کے ہاں سال میں کتنی چادر چڑھتی ہے، پھر بھی 1000 چادر تو چڑھ جاتی ہو،
कि ज्यादा? मतलब दोनों जगह मिला के साथ। वो चादर क्या करेंगे, किसी को अगर आप ही को देंगे तो एक साल तो ले जाइएगा, दूसरे साल आप बोलेगा रहने दीजिए। आप बड़े चालाक हैं ताकि आप चढ़ा रहे हैं, लेकिन हिफाजत करने की बात आएगी तो एक से ज्यादा नहीं ले जाएंगे। हमें उसकी जिम्मेदारी होती है, रखना पड़ता है। लास्ट में उस चीज को हम दफन कर देते हैं, जाया हो जाता है। अगर आप सादी चादर लेके आए कपड़े की शक्ल में, टेरिकॉट की ले लें, रंगीन ले लें, छीट की ले लें, देखिए चादर जो आप ला रहे हैं लिखी हुई वो भी कपड़ा ही है, और जो आप सादी चादर लाएंगे वो भी कपड़ा होगा, लेकिन उसका मसरफ हो जाएगा। आपको अगर जरूरत महसूस हो रही है कि हाँ हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में कोई गरीब है जिसका इससे तन ढक सकता है, तो आप लेके चले जाएंगे। आप छोड़ के गए तो साहिब से ज्यादा उसको किसी न किसी गरीबी को दे देंगे, अपने तो पहनेंगे नहीं, गरीब का भला हो जाएगा। और उर्स के माने जो है वो गरीब के भला करने का नाम है। बात समझ गए? तो आप लोग आइंदा साल से, इन साल तो आ गई है चादर, या अभी हजरत ताहिर वलीउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के रज़ी अल्लाह अन्हु का उर्स होगा, तो उसमें जो भी आप चादर लाएं वो सादी चादर लाइए। हम ये इश्तहार में, अब पम्फलेट में, अमजद शरीफ के उर्स में भी दे रहे हैं। अब बाज़ाब्ता पर साल मैंने ज़बान से ऐलान किया था, जो लोग गए होंगे वो सुने होंगे, ये वीडियो उसमें यूट्यूब वगैरह में आ रही है, लेकिन अब तहरीरी तौर पर भी हम इसको कायम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर खानकाह में ये रिवाज हो जाए ताकि लंगे को कपड़ा मिल जाए। समझ रहे हैं? हमने तो हमारे खुलफा हजरात हमको दवाए हजरत यहीं तक ऐलान के लिए, तो मैंने तो सोचा था कि बशक्ले चादर के दवा मिला के चढ़ाओ, गरीब को बांट दो। जिस पैसे से तुम चादर खरीद के ला के, चादर क्यों चढ़ा रहे? सवाब के लिए ना। दवा भी ला के रख दोगे मजार शरीफ पर और वो भी किसी गरीब को दे दोगे तो भी सवाब। मकसद सवाब कमाने का है, मकसद आपको साहिब मजार को खुश करने का है, और साहिब मजार को खुश करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो उनकी औलाद है उनको खुश करो, उनकी बात को मानो और गरीब का भला सोचो। तो आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, हम देखना चाहते हैं कितने लोग हैं। कुछ लोग का हाथ नहीं उठा हुआ, नहीं हाथ गिराइए, बस उठाए रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जान जाइए जो नसर मिल्लत के मुरीद हैं उनके सामने आप वादा कर रहे हैं, और जो फखरे मिल्लत के मुरीद हैं उनके सामने आप वादा कर रहे हैं। एक चादर भी या अल्लाह लिखी हुई नहीं आनी चाहिए, बस रख दीजिए। हाँ, आज से 25 साल 30 साल पहले अगर कोई शख्सियत यहाँ होगी, हम तशरीफ जाती होगी मौलाना नसर मिल्लत के साथ में, तो देखते होंगे आप लोग कि अमजद शरीफ में भी सादी चादर चढ़ा करती थी और अदाता तौर पर सबको मिल जाती थी। अपने घर लाते थे, सर पे रख के बच्चियों को कुरान पढ़ाना, या मान ली कोई बीमार हो गया तो रख दिया कि चलो इससे हो भी जाती है। तो इस चीज को आप अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा कीमती चादर लाएं, ऐसा लाएं कि बच्ची को अगर दे गरीब के तो पहन के वो खुश हो जाए कि हाँ हमें भी अल्लाह ने बतुफैले नसर मिल्लत के, बतुफैले ताहिर मिल्लत के, बतुफैले सैयदना पाक के ये कपड़ा मिला जिसको पहन के हम भी बड़प्पन महसूस कर रहे हैं। अब मैं गीबत और बुराई नहीं करता, आना सुनता हूँ। कोई मेरे पास आके अगर कुछ बोलते हैं तो मैं कहता हूँ भाई बोलो मत। बहुत सारी खानकाहों में ये चादर जो चढ़ती है सबको, वो कलकत्ता में जो चादर वाले हैं वो लेके जाते हैं, अब फिर उसको मार्केट में ले आते हैं। मैंने ये आंखों से देखा। तो ये सब चीज को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया है खानकाह कादरिया मोहम्मदिया अमजद शरीफ के साहिब सज्जादा खानकाह ताहिरिया
نصیریہ پٹاسپور کے صاحب سجادہ بھی یہاں پر ہیں، اب باقی تمام خلفاؤں ہیں۔ آپ لوگ خاص مریدین ہیں، اس پیغام کو دوسرے تک بھی پہنچائیے کہ بھائی جہاں جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نصر ملت ہی کی مزار پہ، تم اگر کہیں اور دوسری خانقاہ میں بھی جا رہے ہو تو لے کے چادر ایسی چلی جاؤ کہ جو غریبوں کو بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اب دیکھیں گے دھیرے دھیرے تمام خانقاہوں میں یہ چیز ہو جائے گی، اور ہو گئی تو سمجھ جائیے کہ قبولیت ہے۔ دیکھیے مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں دین سے بہتر نماز ہے، ہم لوگ تو سوبے نہیں کیے ہیں، بہتر ہے۔ مسجد میں سلام ہوتا ہے نماز کے بعد، ہم لوگ خانقاہ میں اذان کے بعد سلام پڑھ لیں گے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة